విశ్వాస్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఎన్డీఏను అధికారంలోకి తేవడానికి మోదీ కష్టపడ్డారు. చంద్రబాబు. రెపో రేటు యథాతథం. మానిటరీ పాలసీ రిపోర్ట్ వెల్లడించిన ఆర్బీఐ గవర్నర్. దేశానికి మోదీ ఒక స్ఫూర్తి. పవన్ కళ్యాణ్. ఢిల్లీలోని పార్లమెంట్ సెంటర్లో జరిగిన ఎన్డీఏ ఏపీల సమావేశంలో నరేంద్ర మోదీని ఎన్డీఏ పక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. అనంతరం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ఎన్డీఏను అధికారంలోకి తేవడానికి మోదీ రేయింబవళ్లు కష్టపడ్డారు. ఎన్నికల ప్రచారం ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు మోదీ కష్టపడ్డారు. ఏపీలోనూ 3 బహిరంగ సమావేశాలు, ర్యాలీల్లో మోదీ పాల్గొన్నారు. మోదీ నేతృత్వంలో 2047 నాటికి భారత్ నెంబర్ 1గా నిలుస్తుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all everywhere. If you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen only Narendra Modi ji. This is a historic moment. All of you are here. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great N.T. Ramarao garu, you are all aware. Always he was worked for the people, and also he told very clearly, I don't know isms, I know only ism, that is humanism, that is NTR. That vision Narendra Modi ji is making a reality in India. We are very happy for this momentum. I thank all of you. This time we had a historic win of the election. We have won historic elections. If you see 95% seats we have won in Andhra Pradesh. That is a big victory. I have seen so many elections. This is the first of its kind. That is the confidence people are having on NDA and all leaders. My friend Pawan Kalyan ji is here, Janasena leader. Janasena, Telugu Desam Party and also BJP, we worked together without having any reservations. Here, State President Purandeshwari also is here. All leaders, we worked very well. That is the results we got it. I am very happy to కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. వరుసగా 8వసారి కూడా వడ్డీ రేట్లలో ఎటువంటి మార్పు చేయలేదు. రెపో రేటు 6.5%గానే కొనసాగించనున్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ తెలిపారు. ద్రవ్య పరపతి కమిటీ వివరాలను ఆయన వెల్లడిస్తూ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు మెరుగ్గా ఉన్న కారణంగా ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోనే ఉందని అన్నారు. గడిచిన కొన్నాళ్ల నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏదో ఒక సంక్షోభం వస్తూనే ఉన్నదని, కానీ భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మాత్రం బలమైన పునాదులతో ఉన్నదని, ఇలాంటి అస్థిర వాతావరణంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని దాస్ పేర్కొన్నారు. రెపో రేటును 6.5% వద్దే ఉంచామని, గతంలో 2023లో చివరిసారి రెపో రేటును మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. రెపో రేటును యథాతథంగా ఉంచేందుకు 6 ఎంపీసీ సభ్యుల్లో 4 అనుకూలంగా ఉన్నారు. 425 is projected at
4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. The risks are evenly balanced. So thus, as you can see, the GDP growth projection, we have increased it from 7%, which we gave out in the last MPC meeting. We have increased it to 7.2%, and the inflation projection, the average for the year, we have retained it at 4% as 4.5% as it was in the last MPC meeting. And I have explained there are good reasons why we have increased the GDP forecast, the GDP projection for the current year. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? That is the question, and I would like to answer that. The developments relating to growth and inflation are unfolding as per our expectations. When the projected GDP growth of 7.2% for 2024-25 materializes, it will be the fourth consecutive year of growth at or above 7%. Headline CPI continues to be on a disinflationary trajectory. Monetary policy has played an important role in this process. This is evident from the decline in headline inflation by 2.3 percentage points between the first quarter of 22-23 and the fourth quarter of 23-24. Supply side developments and government measures have also contributed to this moderation of headline inflation. Repeated food price shocks, however, slowed down the overall disinflation process. According to our projections, the second quarter of 2024-25 is likely to see some correction in headline inflation, but this is likely to be one-off on account of favorable base effects and may reverse in the third quarter. If you look at the projections we have given, then it becomes very clear that in the second quarter, the headline inflation is likely to come down to about 3.8%, and thereafter again it goes up. And we have given the numbers in the statement, and I have already read it out earlier. At the current juncture, therefore, the uncertainties related to food price outlook warrant close monitoring, especially their spillover risks to headline inflation. In parallel, the behavior of the core component also needs to be watched carefully. We need a descent of inflation to 4% target on a durable basis while supporting growth. Now, there is a view that in matters of monetary policy, the Reserve Bank is guided by the principle of follow the Fed. I would like to unambiguously state that while we do keep a watch on whether clouds are building up or clearing out in the distant horizon, we play the game according to the local weather and pitch conditions. In other words, while we do consider the impact of monetary policy in advanced economies on Indian markets, our actions are primarily dependent and primarily determined by the domestic growth inflation conditions and the outlook. I have said this several times earlier, but it becomes నియోజకవర్గ ప్రజలు చాలా పెద్ద బాధ్యతలను నాకు అప్పగించారని ఈ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునే దిశగా ఆహార్నిశలు కృషి చేస్తానని కాకినాడ రూరల్ శాసనసభ్యులు పంతం వెంకటేశ్వరరావు అలియాస్ నానాజీ అన్నారు. గురువారం కాకినాడ రూరల్ జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో ఎన్నికల కౌంటింగ్ తర్వాత తొలిసారిగా కార్యకర్తలు నాయకులను ఆయన కలిశారు. పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు నాయకులు అభిమానులతో కలిసి తిమ్మాపురం జనసేన పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షులు మాదారపు తాతాజీ ఆధ్వర్యంలో ఆయనకు పూలగుచ్చాలు, శాల్వాలు, గజమాలతో తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. పలువురు ఆయనతో కేక్ కటింగ్ చేయించి గెలుపు ఆనందాన్ని ఆస్వాదించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, నియోజకవర్గంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రజలు అత్యధిక భారీ మెజారిటీ ఇవ్వడం నాకు చాలా పెద్ద బాధ్యతగా ఉందని అన్నారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వానికి 151 సీట్లతో ప్రజలు అతిపెద్ద బాధ్యత అప్పగిస్తే అహంకారపూరితంగా వ్యవహరించారు. స్థానిక ఎన్నికల్లోనే వారి బండారం బయటపడిందని, కొన్ని చోట్ల ఎలక్షన్లను జరగనివ్వకుండా భయభ్రాంతులకు గురిచేసి రాజకీయం చేసేవారని అన్నారు. అందుకే ఇప్పుడు 11 సీట్లకే పరిమితమయ్యారని తెలిపారు. ఇప్పుడు నియోజకవర్గంలో చాలా చోట్ల అత్యధిక మెజార్టీలు కనబడుతున్నాయి. వారి మాదిరిగానే నిర్లక్ష్య ధోరణితో ఉంటే అదే పరిస్థితి
మనకు వస్తుందని అన్నారు. కావున ఇంత పెద్ద బాధ్యతను నాతో పాటు ప్రతి కార్యకర్త, నాయకులు భాగస్వామ్యమై రూరల్ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని తెలిపారు. ఇప్పుడు చెప్తున్నాం, వైసీపీ నాయకులారా వదిలేశాం, పోండిరా మేము మీలా కాదని చివరిగా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన, బీజేపీ, టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఆయనను అభినందించారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఎన్నికల కౌంటింగ్ తర్వాత ఈరోజు కాకినాడ రూరల్ జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో మా క్యాడర్ అందరినీ కూడా కలవడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ప్రజల్లో మాకు వచ్చినటువంటి ఆదరణ సుమారు 140,000 మంది జనసేన పార్టీ నోటీస్ ఆశీర్వదించారు. ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత. ఈ బాధ్యతని ఎలా మోయాలన్నది ఒకసారి భయం కూడా వేస్తూ ఉంది. ఇంత పెద్ద బాధ్యత ఎవరికి ఇచ్చుకుంటుంది బాధ్యత. అంత పెద్ద బాధ్యత ఈ కాన్స్టిట్యూన్సీలో మొట్టమొదటిసారిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి వల్ల నాకు ఇవాళ ఈ బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ బాధ్యతని కార్యకర్తలు, నాయకులు, అలాగే ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు ఎలక్షన్ చేశారో వాళ్ళే పార్టీ కార్యకర్తలు పనిచేశారు. ప్రజలు వారందరూ కూడా ఈ బాధ్యతని నాతో పాటు సమానంగా మోయాలని, నాతో పాల్పంచుకోవాలని బాధ్యత పోయింది. వారందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే మనం చూసాం గత ప్రభుత్వానికి అలాగే పెద్ద ఎత్తున ఒక బాధ్యత ఇచ్చారు. 151 సీట్లతో ఇస్తే దాన్ని వాళ్ళు అహంకారపూరిత ధోరణితో దాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయారు. దాని యొక్క ఎలక్షన్లో లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్ పెడితే వాళ్ళకి ఆ రోజుకే అర్థమైపోయింది వారి పట్ల ప్రజలు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. అందుకని ఎలక్షన్లో జరగకుండా బలవంతపు రుద్రాలతోటి స్కూటీల్లో తీసేయడం, రకరకాల వృత్తుల్లో ఎలక్షన్లే 85% ప్రాంతాల్లో ఎలక్షన్లో జరగడం లేదు. మిగిలిన చోట్ల చాలా చోట్ల అలవాటు జరిగింది 100%. కాబట్టి నేను అందరికీ చెప్తా ఉన్నాను, మీ ఊరిలో పెద్ద పెద్ద మెజారిటీలు ఇవాళ కనపడుతున్నాయి కదా అని చెప్పి మీరు నిర్లక్ష్య ధోరణితో కానీ మన కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ ఎవరన్నా వాళ్ళు వెళ్ళిన ధోరణి మనకు అనవసరం. వాళ్ళు వెళ్ళినటువంటి ధోరణి వల్ల పూర్తిగా వాళ్ళే చెడిపోయారు, ప్రజలు చెడిపోయారు. ఈ రాష్ట్రం 10 సంవత్సరాలు వెనకబడిపోయింది. ఆ ధోరణి మనం వెళ్ళాడుదాం. ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను వైసీపీ నాయకుడికి, వదిలేసాం పండురా అంతే. మీలో మేము ఉండం, మేము పరిపాలన మీదే ఉంటాం. అది తెలియజేస్తూ సెలవు. ఢిల్లీలోని పార్లమెంట్ సెంటర్లో జరిగిన ఎన్డీఏ ఏపీల సమావేశంలో నరేంద్ర మోడీని ఎన్డీఏ పక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. అనంతరం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పార్లమెంట్ మాట్లాడారు. దేశానికి నరేంద్ర మోదీ ఒక స్ఫూర్తి. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మోదీ స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. యావత్ దేశానికి మోడీ స్ఫూర్తిగా నిలిచారు అని ప్రశంసలు గుప్పించారు. మోదీ ప్రధానిగా ఉన్నంత వరకు ఏ దేశానికి భారత్ తలొగ్గదు. మోదీ నేతృత్వంలో పనిచేయడం గర్వంగా భావిస్తున్నానని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. जनसेना पार्टी के नेता श्री पवन कल्याण जी से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें. To the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my heartfelt wishes on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. And Honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. And from Kashmir to Kanyakumari, Kamakya to Dwaraka, and you have inspired everyone, sir. You have inspired everyone. We all rally behind you. We all rally behind you. The way you have triggered us
to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us by your actions, by your words, by your deeds, and the kind of development you had shown us in the progress. And sir, I'm deeply honored and for listening to us, for looking at Andhra Pradesh. Under your guidance, under your support, we were able to sweep the polls. We got 91% victory there. We got completely in legislature, we had got 91% success. It's all because of your guidance. It's all because of your leadership, sir. I'm grateful to you. We're all grateful to you. On behalf of Janasena Party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA Parliamentary Party. To all the eminent senior parliamentarians and the new parliament members, I wish you very best. To honorable senior leaders and NDA partners, to you all, my heartfelt namaskars to you, sir. Thank you and Jai Hind, sir. వరి పొలాలకు సాగునీరు పూర్తి స్థాయిలో అందించేందుకు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌలు రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 10వ తేదీ సోమవారం మల్లవరం పంట కాలువ వంతెన వద్ద జరిగే రైతు సదస్సు జయప్రదం చేయాలని ఆ సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి వల్లు రాజాబాబు కోరారు. ఈ సదస్సుకు తాళ్లరేవు, పోలేకూరు, పి మల్లవరం, జార్జిపేట, నీలపల్లి గ్రామాలకు చెందిన రైతాంగం పాల్గొంటారని అన్నారు. సదస్సు కరపత్రాన్ని గ్రాంట్ గ్రామంలో రైతులతో కలిసి ఆయన విడుదల చేశారు. ఈ సదస్సుకు ఇరిగేషన్, R&B, అగ్రికల్చర్ అధికారులను పిలిచి పూర్తి స్థాయిలో సాగునీరు అందే విధంగా కృషి చేస్తామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కౌలు రైతులు, చిన్న సన్నకారు రైతులు, కౌలుకి ఇచ్చే భూ యజమానులు కూడా వచ్చి ఈ సదస్సులో పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీతాని సత్యనారాయణ, పేరాబత్తుల సాయి నరేంద్ర, పేరాబత్తుల బైరమూర్తి, పిల్లి శ్రీను, సూరంపూడి సూరిబాబు, మేడిశెట్టి ఏడుకొండలు, మేడిశెట్టి శ్రీను, బాదం సత్యనారాయణ, కొప్పిశెట్టి రామకృష్ణ, గంజా శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మన గ్రాంట్లో సమావేశం వేసుకుందాం. కౌలు రైతులు అలాగే చిన్న సన్నకారు రైతులు అందరితోటి ఈ సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి గ్రాంట్కి సంబంధించి లేదంటే ఈ సైపాన్ కింద ఉన్నటువంటి 6,000 ఎకరాలకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా 2 పంటలకు కూడా నీటి ఎదురొస్తా ఉన్నది. దానికి సంబంధించి మొన్న ధర్నా కూడా చేసాం. కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించాలి, ముందస్తు చర్యలు చేపట్టి వ్యవసాయాలన్నీ కూడా నీటి ఎద్దడి రాకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించి ఈ నెల 10వ తేదీన సోమవారం ఉదయం 9 గంటలకు మన మల్లవరం మెయిన్ రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి పంటకాల వంతెన ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వంతెన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ప్లేస్లో ఈ సదస్సు ఒకటి నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సదస్సుకి అధికారుల్ని, R&B అధికారుల్ని, అలాగే అగ్రికల్చర్ అధికారుల్ని, అలాగే ఇరిగేషన్ అధికారుల్ని, అలాగే మండల స్థాయి అధికారులను కూడా పిలుస్తూ ఉన్నాం. అందుచేత ఈ తాళరేవు, పోలేకూరు, పి మల్లవరం, జార్జిపేట, నీలపల్లి గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని విలేజ్ల నుంచి కూడా రైతులందరూ కూడా కౌలు రైతులు, చిన్న సన్నకారు రైతులు వీళ్ళందరితోటి భూ యజమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో భూములు ఇచ్చేసి ఊరుకుంటా ఉన్నారో, కౌలు పిండి వసూలు చేస్తూ ఉన్నారో, అలా కాకుండా భూ యజమానులు కూడా పాల్గొని దీనికి కౌలు రైతులకి సహకరిస్తే రేపు పొద్దున్న మీకు వచ్చే 10 గింజలు కూడా మీకు వస్తాయి. కాబట్టి మీరు మాత్రం మాకు సంబంధం లేదని ఊరుకుంటే, వ్యవసాయాలు వదిలేస్తే ఈ రైతులందరూ కూడా కాడు వదిలేసి కానీ పక్కకు పోతే ఆ వచ్చే 10 గింజలు కూడా మీకు రావని చెప్పి, అందుచేత మీరందరూ కూడా అది దృష్టిలో పెట్టుకుని భూ యజమానులు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ సదస్సును జయప్రదం చేయవలసిందిగా మరీ కోరుతున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఎన్డీఏను అధికారంలోకి తేవడానికి మోదీ కష్టపడ్డారు చంద్రబాబు. రెపో రేటు యథాతథం, మానిటరీ పాలసీ రిపోర్ట్ వెల్లడించిన ఆర్బీఐ గవర్నర్. దేశానికి మోదీ ఒక స్ఫూర్తి, పవన్ కళ్యాణ్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.